роҳи автомобилгарди Душанбе, Кӯлоб, Қалайхум, Хоруғ, Мурғобкулма имрӯз миёни мардум ҳамчун роҳи ҳаёт барои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва раги хунгарди иқтисоду иҷтимоии ин минтақаи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Наводиси 15 километри роҳи аҳамияти байналмилалӣ аз ноҳияи Рӯшон то ноҳияи Шонунро роҳсозони муассисаи нигаҳдории давлатии роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Рӯшон ба ӯҳда дошта, новобаста аз фасли сол ин қисмати роҳ дар ҳолати доимии истифодабарӣ қарор дорад. мутобиқи иттилоъоти сардори муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Гулайуз Рамазонов, ҳоли ҳозир дар тавозуни муассисаи ноҳиявӣ 14 ҳадад техникаи роҳсозӣ арзӣ вуҷуд карда, 11 ҳадади он дар пешбурди корҳои бартарафсозии оқибатҳои боришоти тирамову зимистони гузашта фаъол мебошанд. мо ҳамчун роҳсозони ҳамин ноҳияи Рӯшон дар ноҳияи мо бисёр зимистони қарадум буд, раҳо бисёр барфу борону сел раҳо макам шуданд, аммо мо ба ин нигоҳ накарда раҳоро ҳар рӯз шабу рӯз кор карда раҳоро макам намондем ки раҳо макам бошанд. ҳолоҳон ки ҳозирам дар барои зимистон гузаронӣ дар тармоҳҳо дар чиҳо барфу бороне бисёр буд, мо ваёра тоз карда истем. ҳозир аз ҳудуди дар ҳамуҷа будагиҳо роҳҳоро соз карда омада истодаем. Бинобар ин шаба шаб нагуфта рӯза рӯз дар корем. мутобиқи иттилоъоти ин манбаъ ба ҳар як нафар роҳсоз зиёда аз 8 километр роҳ рост меояд ва нигаҳдорони роҳ бари таъмири саривақтии хизматҳои харобгардида кӯшиши бештар ба харҷ дода истодаанд. зимистони соли равон дар ин ҳудуд беш аз 20 тармаи калон ва 11 ҳолати силфурӯӣ ба қайд гирифта шуд. роҳсозон бо ҷалби техникаи дар ихтиёр дошта тавонистанд оқибатҳои тармафурӯӣ ва силфурӯиро дар муддати кӯтоҳтарин бартараф намуда, ҳаракати нақлиёти мусофирбар ва боркашро таъмин намоянд. имрӯзҳо корҳои барқарорсозӣ идома ёфта, 1 адад боркунаки фронталӣ, 1 адад нақлиёти борбардор бо иқтидори 20 тонна ва инчунин дигар механизми ҳамворкунанда дар ихтиёри роҳсозон қарор дорад. бо истифода аз захираи сӯзишворӣ, корҳои барқарорсозии қисматҳои харобгардидаи роҳ идома ёфта, шароити ҳаракати нақлиёт аз масири қаламрави ноҳияи Рӯшон беҳтар шуда истодааст. таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои асосии давлату ҳукумат ба ҳисоб рафта, дар ин замина корҳои зиёде аз тарафи муассисаҳои давлатӣ ба роҳ гузошта шудааст. мутахассисони раёсати стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон пайваста бо мақсади ҳимоя намудани бозорҳои ҳудуди вилоят аз воридшавии маҳсулоти пастсифат ва муҳлати истеъмолаш гузашта, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷишҳои назоратиро ба роҳ мемонанд. ин навбат кормандони раёсат дар ҳаҷми 609 килограмм маҳсулоти хӯрокаи пастсифат ва муҳлати истеъмолаш гузаштаро аз муомилот дар мағоза ва нуқтаҳои фурӯши шаҳру навоҳии вилоят бардоштанд. аз тарафи кормандони раёсати стандартизатсия дар ҳамкорӣ бо органҳои ҳифзи ҳуқуқ дар 4 моҳи соли ҷорӣ 66 намуна ба миқдори 609 килограмм маҳсулоти ғайристандартӣ ва муҳлати истеъмолашон гузаштагӣ дар мағозаҳои вилоят ва шаҳри Хоруғ ошкор шуда аз муомилот гирифта шуд. баъд аз санҷиши озмоишгоҳ санади нобудсозӣ тартиб дода шуда маҳсулот дар ҳузури комиссияи махсус несту нобуд мешавад. маҳсулоти пастсифат ба талаботи стандарти давлатӣ ҷавобгӯ набуда, ҳамчунин хатарнок ба саломатии аҳолӣ дониста шуд ва бо иштироки комиссияи махсус мавриди нобудкунӣ қарор гирифт.
پس از نابودسازی محصولات غیر استانداردی، مسئولین ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای ولایت در بازار مرکزی شهر خاروخ سنجش نظارتی و کارهای فهماندهی را براه مانده، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره نامگوی مالها که باید حتما سرتیفیکاسیا کرده شوند به صاحبکاران و فروشندگان فهمانده شد. قید گردید که هر یک صاحبکار باید در فروش محصولات خوراک مسئولیت‌دار باشد و به صفت آن دقت اولین درجه روانه نماید. ضمن سنجش نظارتی معلوم گردید که هرچند پیوسته از جانب ریاست مذکور در بازار و مغازه‌های حدودی ولایت سنجش‌های مقصدناک گذرانده شده باشند هم هنوز برخی از صاحبکاران به عادی‌ترین قاعده‌های سودا رعایت ننموده محصولات غیر استانداردی از جمله سبزیجات و میوه‌جات صفت پست را به فروش گذاشتند. متخصصان ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای ولایت بر آن عقیده‌اند که برگزاری کارهای فهماندهی و سنجش‌های نظارتی میان نقطه‌های فروش و بازارها بهره از بین بردن واردات محصولات پست‌صفت مساعدت خواهند نمود. تدبیرهای سودمند راه اندازی گردیدند. قید گردید که آینده کشور از نسل جوان و بالیاقت وابستگی عمیق دارد و دریافت خوانندگان با استعداد اکثرا به واسطه تشکیل المپیادهای فنی روی کار می آید. اشتراکچیان از همه خرسال این چوربینی انگلینا اسرار و مهرانگیز محمد عزیزова بودند که امسال در آزمون جمهوری پروین با نمایش رقص‌های بدخشانی و خطلانی و رقص‌های دیگر خلقیت‌های دنیا سزاوار جای ارزنده گردیدند. مینه‌داری خود را به پرزیدنت مملکت و تشکیل کنندگان این آزمون بیان می‌نمایم که برای ما شرایط همطرفه مهیا کردند. مینه‌داری خود را به معلم گلایوزوا صوفیا بیان می‌نمایم. مینه‌داری خودم را به پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان بیان می‌نمایم که به رئیس شهر خاروخ که ما را همیشه دستگیری نمودم مینه‌داری خود را بیان می‌نمایم. مینه‌داری خودمان را به گلایوزوا صوفیا بیان می‌نمایم. موجوده بهرانووا آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک در مکتب پرزیدنتی قید نمود که طی چند سال طالب علمان او در سطح جمهوری در المپیادها اشتراک فعالانه دارند و تمام نیروی خود را بهر تربیت خوب نسل جوان مصرف خواهد نمود. ما بعد درس از ساعت 2 سرکرده تا ساعت 6 در مکتب میمانیم و با خوانندگان درس‌های علاوه‌ای را میگذرانیم و البته باز ما در خوابگاه نیز مربع ها داریم. باز دیگر معلمانی که از جاهای دور در اونجا هستند با اونو کار میکنند. در چوربینی همچنین به یک گروه والیبال بازان که در مسابقه سطح جمهوری بازی والیبال سزاوار جام رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی گردیدند و استادان ورزش آنها تحفه‌های پولی و سپاسنامه‌ها تقدیم گردیدند. طالب علمان با یک جهان تفاخر بیان داشتند که نسل خوشبخت دوران صاحب استقلالی وطن میباشند و دانش‌اندوزی هدف مهمترین زندگی آنها میباشد. مینه‌داری صمیمی خود و کل غالبان المپیاد جمهوری را با اساسگذاری سول وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، رئیس شهر خاروخ محترم میرزان‌آباد علیشیر خدابردی و اینچنین رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم فیض یادگار میرسانم که برای ما جوانان و خوانندگان چنین شرایط‌های وسیع را فراهم آوردند که ما را به خودشناسی، خویشتن پرستی، وطن‌دوستی و وطن‌پروری روانه می‌نمایند و امروز ما را قدردانی نمودند. در انتهای چوربینی بابت آمادگی‌ها به آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من تاکید بیان گردیده ابراز شد که پیشوای معظم ملت امام علی رحمان نورسان جوانان را ذخیره طلایی دولت و نیروی اساسی پیشبرنده جامعه عنوان نموده است که به این گفته‌ها میتوان تنها با دانش اندوزی و وطن دوستی سزاوار گردید. در قلعه مرکز ماموری ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق ناحیه با اشتراک وسیع اعضایان شورا، فعالان، راهبران تشکیلات و اداره‌ها، رئیسان جماعت‌های دهات، رئیسان مقامات خودفعالیتی جمعیتی دهات ناحیه، کارمندان اداره معارف و سروران بارگاه‌های علم و معرفت، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و نمایندگان وسایط اخباری عامه برگزار گردید.
جلسه شورا نتیجه تحلیل و جنبست وضع صادرشوی و با قیدگیری جنایت اوباشی، تجربه تفتیشات سودی، پرونده های جنایتی مربوط به جنایت به مقابل ترتیبات جمعیتی آغاز گردیده، همزمان تحلیل سبب و عامل های زیادشوی صادرشوی این قبیل جنایت ها طی سالهای 2019-2020 در حدود درواز مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا راجع به مسئله روزنامه جلسه اخبارات سردار شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه درواز سعیدزاده ظفر سعید شنیده شد. قید گردید که سال 2020 در حدود ناحیه 6 جنایت اوباشی با اشتراک 14 نفر به قید گرفته شد که نسبت سال 2019 5 جنایت و نسبت اشتراکچیان صادرکننده آن 13 نفر زیاد می باشد. سبب واقعی صادرشوی جنایت اوباشی در ناحیه این پیش از همه بیکاری، استعمال مشروبات اسپریتی، جوابگوی طلبات روز نبودن تربیت در عائله و مکتب، پس بودن معرفت حقوقی، به احترامی نسبت قانون می باشد. اظهار داشتند که از روی این 6 جنایت صادرگشته از جانب شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه در 4 حالت نسبت 12 نفر پرونده های جنایتی با ماده 237 قسم های 1 و 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. در 2 حالت دیگر از طرف پروکراتور ناحیه 2 پرونده جنایتی با ماده 237 قسم های 1 و 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده است. در رابطه با مسئله بررسی شونده و تجربه تفتیشات سودی پرونده های جنایتی مربوط به جنایتی به مقابل ترتیبات جمعیتی آغاز گردیده، رئیس شورا پروکرور ناحیه بختیار حق نظرزاده با شرح و توضیح بود که صادر شدن جنایت های اوباشی از جانب دیگر کار سوس شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی، شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه، ناظرات منطقوی، میلیسیانران خدمت دیدبانی و پیرهداری که برای نگهداشت ترتیبات جمعیتی، امنیت جامعه، پیشگیری جنایتکاری و تحکیم آرامی و ثبات ناحیه مسئول می باشند درک می دهد. امروز ضرورت به میان آمده که اداره معارف، بارگاه‌های علم و معرفت، فرهنگ و ورزش ناحیه کارهای عامه‌فهمانی را در سمت قانون ویراکنی ها و جنایت را بین ساکنان مرکز و دهات ناحیه جوابگوی طلبات روز براه مانند. همچنین عاید مسئله بررسی گردیده اخبارات مدیر بخش جوانان و ورزش، مدیر اداره معارف ناحیه راجع به کارهای انجام داده خویش شنیده شد. مجلس نشینان جلسه شورا همزمان اندیشه و عقاید رئیس سود ناحیه و رئیس ناحیه درواز را عاید به راه‌های پیشگیری نمودن فرومایگی و بداخلاقی در حدود درواز شنیدند. انجام بخش رئیس شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق پروکراتور ناحیه درواز بختیار حق نظرزاده با ملاحظات صلاح اندیشانه قبول قرارها برای تامین اجرای مسئله بررسی گردیده سخن گفته اطلاع از آن داد که قرارهای قبول نموده جلسه شورا با اعضایان و مقامات‌های دخلدار ناحیه دسترس گردیده برای اجرای ثمره‌بخش قرارها تدبیرهای جوابگوی طلبات روز اندیشیده خواهد شد. با سپارش رئیس شهر خاروق میرزان‌آباد علیشیر خدابردی با مقصد رونق کارهای کبودزارکنی و خرمگردانی همه روز از طرف اداره و مؤسسه ها و تشکیلات های شهر خاروق حشر دستجمعانه گذرانیده می شود. در برابر دیگر اداره و مؤسسه ها کارمندان کارخانه فری واحد دولتی پشت تاجیک راه و پیراهها و گلدان های اطراف بنای کارخانه را تعمیر نموده به شیناندن گل ها سر و کار گرفتند. به گفت سردار کارخانه فری واحد دولتی پشت تاجیک فریده میرلنگر و اعلی کارمندان کارخانه قسمای اساسی گلدان ها را آباد و گرد و اطراف آن را رنگوبار می نمایند. در این گلدان ها 200 نمود گل پیتونیا، 9 نمود گل یوکا، زیادش 40 نمود گل صدبرگ و دیگر نمود گل ها شینانده شدند. برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارخانه فری واحد دولتی پشت تاجیک در برابر دیگر کارخانه های و مؤسسه های ولایتی در نزد بنای خود گل های یک ساله و بسیار ساله را شینانده ایستاده است. هر هفته روز شنبه برای تازه و آزاده نگاه داشتن اطراف خود اشر گذرانده ایستاده ایم. کارمندان کارخانه فری واحد دولتی پشت تاجیک اینچنین به عوض خاک گلدان ها توجه ظاهر نموده به همین وسیله برای سبزش گل ها غذای لازمی آماده می سازند. کارمندان نیت دارند تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گرد و اطراف کارخانه را به یک مکان زیبا و تماشاباب تبدیل دهند.